سب کو پتہ ہے کربلا جا رہے ہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں، جان لٹانے جا رہے ہیں. کوئی دامن نہیں چھڑاتا، کوئی دعا نہیں کرتا جان بچنے کی، اس لیے کہ دین سے زیادہ اپنی جان سے بھی پیار نہیں ہے. گھر کا حال یہ ہے، بچہ بچہ رو رہا ہے، سامان بن چکے ہیں، سواریوں پر سامان لد چکے ہیں، اور گھر کا حال یہ ہے کہ سب گھر سے نکل رہے ہیں. ایک بیمار کو چھوڑ کر جانا ہے جو مولا حسین کی بڑی بیٹی ہے، جس کا نام فاطمہ صغرا ہے. آخر اس بچی کا کیا قصور تھا کہ سب کو لے گئے، حتیٰ کہ مہینے 2 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے کر جایا جا رہا ہے. صغرا کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ صغرا کا کوئی قصور نہ تھا، بلکہ عذر یہ تھا کہ اس دن سیدہ صغرا سلام اللہ علیہا اتنے بخار میں تپ رہی تھی کہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی گنجائش نہ تھی. لیکن صغرا جانے والوں کو کہتی تھی، آپ لوگ بدلے بدلے کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ لوگ آج کیوں تبدیل نظر آتے ہیں؟ آپ لوگ آج کچھ بے مروتی سا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہاں جا رہے ہو مجھے بتاؤ. ہم مکہ جا رہے ہیں، مجھے لے چلو. نہیں تم بیمار ہو، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے. نہیں میں تمہارے بہت کام آؤں گی. ماں کو لپٹتی ہے، کہتی ہے میں تمہارے بہت کام آؤں گی. اگر تم لوگوں کو یوں ہے کہ کھانے کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کھانا نہیں مانگوں گی، میں بڑے کام کروں گی. اصغر مجھ سے بہت مانوس ہے، میں اس کو کھلاؤں گی. مجھے پتا ہے تم مکے کا کہہ کے کربلا جا رہے ہو. لڑائی کے درمیان جب اصغر پیاس سے روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کر لوریاں دوں گی، کھلاؤں گی. مجھے لے چلو، میں چلنا چاہتی ہوں. ماں تسلی دیتی ہے، بھائی تسلی، بہن تم اچھی ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آؤں گا. علی اکبر کہتے بہن میں تمہیں جلدی لینے آؤں گا، انتظار کرنا. نہیں تم نہیں آؤ گے. نانا سے سننے والوں نے سن کر کے مجھے بتایا ہے کہ جب حسین جائے گا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا. علی اکبر نے کہا صغرا ہم آج کربلا نہیں، ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی؟ پوچھو بابا سے، میں تمہیں لینے آؤں گا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لینے آؤں گا. ایسے میں یہ منظر امام حسین دیکھتے ہیں دل بیٹھا جاتا ہے. کربلا میں جو ہوگا وہ ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ کہتے ہیں کہ باہر کے امتحانات سے نپٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، گھر کے امتحان سے نپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہائے دین کی عظمتوں کو پامال کرنے والے ذرا محسوس تو کریں کہ کتنی قربانیاں دی جا رہی ہے. مولا حسین یہ دیکھ کر دل بیٹھا جاتا ہے. جیسے سب کی نظر امام پر پڑی، امام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. بیٹی لپٹ گئی بابا سے، بابا میں نے جو مانگا آپ نے دیا، آج میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں. نہیں بیٹا تم بیمار ہو. نہیں بابا میں اچھی ہو گئی ہوں، دیکھو میں کھڑے ہو سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں. چل کے بتاؤں؟ صغرا اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کرتی ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر جیسے چلنے کی کوشش کرتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے. بیماری جیت جاتی ہے، صغرا ہار جاتی ہے، بے ہوش ہو گئی صغرا. سکینہ نے کہا بابا میری بہن کو ہوش میں لاؤ، آخری سلام تو کر لوں، اپنی بہن سے گفتگو تو کر لوں. ایسے میں پانی کے چھیٹے دیے گئے، صغرا ہوش میں آئی. مولا حسین نے کہا بیٹی تیرے ساتھ وعدہ ہے، تم اچھی ہو جاؤ، خط لکھنا، میں علی اکبر تمہارے بھیا کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا، اس وقت تک انتظار کرو، اپنی امی سے ملو. علی اصغر کو قریب کیا گیا، پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میرا پھول جیسا بھائی میرے بخار کی گرمی سے مرجھا نہ جائے.
आखिरी मर्तबा भाई को देखा, छोटे से नन्हे से भाई, दीन के लिए कुर्बानी देने वालों की कुर्बानियां भी क्या है। आज तो लोग दीन बेचकर दौलतमंद बनते हैं, वहां जान बेचकर दीन बचाया जा रहा है। क्या कुर्बानी है। आखिरकार मौला हुसैन अपनी बेटी को कहते हैं, तुम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के घर रहो, जैसे अच्छी होना खत लिखना, अच्छा बम चलते हैं। उसके बाद जैसे तैसे बेटी को मनाया, अपनी बेटी को उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के सुपुर्द किया। ये उम्मुल मोमिनीन भी है और रिश्ते में अब चूंकि इमाम हुसैन की नानी होने की हैसियत से ये हजरत सुगरा की भी नानी है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को सौंपा और उसके बाद सवारियों पर सवार हो गए और फज्र का वक्त तुलू होने से पहले 4 शाबान को अहले बैत का ये मुख्तसर सा काफिला, कौन कौन था इस काफिले में उनके नाम इंशाल्लाह मैं कल पढ़ूंगा। एटीटी के ग्राउंड में इंशाल्लाह कल हमारा प्रोग्राम होगा, कल मैं पढ़ूंगा। ये मुख्तसर सा काफिला सूबे मक्का रवाना हो गया। धूल उड़ती गई, मस्जिद नबवी के मीनार ऐसा लगता है कि उचक उचक कर करबला के मुसाफिर को आखिरी मर्तबा देखना चाहते हैं। करबला वाले पलट पलट कर नाना के रोसे को देख रहे हैं और आंखों से आंसू जारी है। आखिरकार धूल उड़ती गई और ये मुख्तसर सा काफिला रात के आखिरी पहर में उस गर्द के अंदर छुप गया और छुपने के बाद हमेशा के लिए रूपोश हो गया। कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। जब मक्का शरीफ पहुंचे, मक्के वालों ने इस्तकबाल किया और उसके बाद कहा, हुसैन आप यहाँ आए हैं, इत्मीनान से रहें, अपनी जान अपना माल हम सब कुछ आप पे निसार कर देंगे, आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दारुल अमान है, अल्लाह का हरम है, यहाँ कुछ नहीं होगा। इमाम पाक वहाँ आए। कोफी लायूफियों को पता चला हुसैन बैत का इनकार कर चुके हैं, मदीना शरीफ छोड़ चुके हैं, मक्का शरीफ आ चुके हैं। मौला हुसैन को उन्होंने ख़त लिखना शुरू किया। कोफियों ने हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपके नाम पे बैत कर चुके हैं, हमने यजीद की बैत का इनकार कर दिया है, आप आएँ। वक्तन फवक्तन एक के बाद एक तकरीबन 150 खतूत और एक तारीखी रिवायत के मुताबिक 1500 खतूत। अल्लाह रिवायतों को रावियों ने जो बयान किया बेहतर जाने सही क्या है, कम से कम 150 खतूत का जिक्र है, बाज़ लोगों ने 1500 भी कहा है। खतूत आते रहे। आखिरी खत ये आया, हुसैन अगर आप कोफा नहीं आते, क़यामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में उज़्र पर पेश करेंगे कि हम तो तेरे नबी के नवासे को बुलाते थे। शराबी, जानी, जुआरी, कुत्तों का नाच देखने वाला, बंदरों का नाच देखने वाला, दीन का मजाक उड़ाने वाला यजीद पलीद के हाथ में हम बैत नहीं करना चाहते थे। तेरे नबी के नवासे को बुलाते थे, मगर उनको तो जान प्यारी थी, इसलिए वो नहीं आए। हमने मजबूरन यजीद की बैत कर ली। फिर आप क़यामत में जो जवाब देना है देना। इमाम ने ये ख़त पढ़ा। पढ़ने के बाद और जो है वो कोफा जाने के लिए तैयार हो गए। सहाबा ने बहुत रोका, न जाएं, न जाएं, लेकिन आप जाने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार बाज साहिबुर राय सहाबा आए। उनमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत सैयदना जो है वो इब्न अबू बकर, ये अजल्ला सहाबा आए और आने के बाद कहा, इमाम एक काम करें, आपको जाना है तो आप जाएं, लेकिन हमारी एक राय है, आप अपने जाने से पहले अपने किसी मोतमद को भेजें, वो जाए और जाकर हालात का जायज़ा ले, वहाँ देखे कि हालात क्या हैं। अगर हालात खुशगवार हों वो आपको ख़त लिखे, उसके बाद आप तशरीफ़ ले जाएं। इस वक्त रुए ज़मीन पर आपसे बेहतरीन कोई इंसान मौजूद नहीं, आपसे ज़्यादा कोई करीबी रसूलुल्लाह का मौजूद नहीं। आप हुजूर के हकीकी नवासे हैं। हुजूर ने आपको अपना बेटा कहा है, हुजूर आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। आप चले जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए आप अपने किसी मोतमद को भेजे। इमाम को ये बात जो है पसंद आई। इमाम ने अपने चचाजाद भाई हज़रत सैयदना अकील के बेटे इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को
بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ امام مسلم کو کہا آپ جائیں، مکۃ المکرمہ سے آپ نے کہا آپ جائیں۔ آپ نکلنے لگے، سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، ایک 8 سال کے تھے، ایک 6 سال کے تھے۔ دونوں بچوں نے ضد کیا ابا جان ہم بھی چلیں گے۔ حضرت امام مسلم نے امام کی اجازت سے ان کو ساتھ لیا اور آپ روانہ ہو گئے۔